ఉండవు. కొన్ని రోజులు కష్టం, కొన్ని రోజులు సుఖం, కొన్ని రోజులు రకరకాలైనటువంటిది. అంటే లైఫ్ ఈజ్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్. జీవితం అంటే అన్ని కలిసి ఉంటుంది. దట్ I cannot say I just like only sweet, or I just like only salt, I just like only pepper. ఇట్లా ఒక్కటి మాత్రమే నాకు ఇష్టము అని చెప్పడానికి వీలు ఉండదు జీవితంలో. జీవితం అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి రుచులు, అభిరుచులు, విభిన్నమైనటువంటి విషయాల యొక్క కలయిక. సో వీ నీడ్ టు రెస్పాండ్ ఈక్వల్లీ టు ఆల్ దోస్. తన రచయిత్రి చెప్తున్నారు, చార్లెట్ బ్రోంటీ చెప్తున్నారు, లైఫ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్. But half the people are responding to adversities, or how people are responding to opportunities, and how people are responding to some, like we may not be similar in accepting the right and duty. హక్కులకి విధులకి ఒకే రకమైనటువంటి పర్సెప్షన్ అంటే ప్రవర్తన, బిహేవియర్, ఒకే రకమైనటువంటి ప్రవర్తనను మనం చూపించకపోవచ్చు. పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు ఫైట్ ఫర్ రైట్స్. హక్కుల కోసం పోరాడే వాళ్ళని చూస్తాం, కానీ బాధ్యతల కోసం పోరాడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారండి? హార్డ్లీ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ దేర్ హూ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ డ్యూటీస్. డ్యూటీస్ కోసం ఫైట్ చేసేవాడు ఎవడు ఉంటాడు? బట్ డ్యూటీ ఇస్ ద అల్టిమేట్ వన్, రైట్? డ్యూటీ అంటే we should deliver. As a human being we forget our basic responsibility. ఒక మనిషిగా మనం బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీని మర్చిపోతున్నాం. every time we are trying for to achieve, to secure right, హక్కులని సాధించుకునడానికి మాత్రమే మనం పోరాటం చేస్తున్నామే తప్ప విధులని నిర్వర్తించేటువంటి ప్రయత్నం మనం ఎప్పుడు కూడా చేయట్లేదు. This is the right duty of all the students, that when we said we are conducting classes online, that it is your duty. Then our right, your right is to listen. Venkat Reddy sir class cheppatledu ante sir class cheppandi అనేటువంటి హక్కు మీకుంది. At the same time, my duty is that I ought to deliver the lecture in time. In time lo నేను లెక్చర్ ని డెలివర్ చేయాలి. That is my duty. And you're right, sir class చెప్పట్లేదు అని చెప్పంటే you can insist on sir and ask him to teach you the class, and that is the thing which should happen here, but it is not happening. See, what will happen? People are most particular about rights only, not the duties. But we are to treat both equally. కానీ రెండింటినీ కూడా సమాన దృష్టితో మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అనేటువంటి మెసేజ్ ని ఈ పోయం మనకి ఇస్తుంది. There's a poem, Life, written by చార్లెట్ బ్రాంటీ. చార్లెట్ బ్రాంటీ రాసినటువంటి పద్యం ఇది. Okay, let me explain about the author. Charlotte Bronte was born in 1816 and she was died in 1855. And she is the best 19th century English writer, and she is familiar with her novel Jane Eyre. That is a novel which was published in 1847. British రచయిత్రి చార్లెట్ బ్రాంటీ 1816లో పుట్టారు, 1855లో చనిపోయారు. హార్డ్లీ 40 ఎంత 36 years, not more than 36 years. And her best novel is Jane Eyre అనేటువంటి ఒక novel రాశారు, and that is the novel which was published in 1847. 1847లో ఆ novel publish చేయబడింది and is considered as a classic of Western literature. Western literature లో ఈ జేన్ ఐర్ అనేటువంటి నవలని ఒక క్లాసికల్ నావెల్ గా చెప్తాం. బికాస్ వెన్ వీఆర్ అసెసింగ్ సంథింగ్,
when we are gauging something, అంటే స్టాండర్డ్ చెప్పాలి అని చెప్పంటే ఏ స్టాండర్డ్, ఫస్ట్ క్లాసా, సెకండ్ క్లాసా, థర్డ్ క్లాసా, లేదా అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే there is a benchmark. What is that benchmark? Above 90 is called outstanding, or sometimes we can say below 90 is somewhat excellent, or when we can able to give grading to something which we achieved based on 100 తీసుకొని పారామీటర్లు వచ్చేసాం. అలాగే కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని స్కేల్స్ ఉంటాయి, గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, వర్స్ట్, యూస్లెస్, ఇట్లాంటివి కూడా ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4, 5 టాప్ 5, or sometimes we are giving grading C grade, B grade, B plus grade, A grade, A plus grade. This is nothing but one standard, a sort of standard. So when we are talking about classical is also a standard one in writing style. రాసే విధానంలో ఇది ఒక స్టాండర్డ్ రైటింగ్ అన్నమాట. సో ఆమె రచన జేన్ ఐర్ అనేటువంటి ఈ రచన ఎలాంటిది అని చెప్పంటే క్లాసికల్ రైటింగ్. If we are saying classical and non-classical standards are there, classical standards she has followed, and that's the reason we are saying Jane Eyre novel is considered as one of the best classical writings of Western literature. She was the eldest of 3 Bronte sisters. ఇక్కడ రచయిత్రికి ఇంకో 2 చెల్లెలు ఉన్నారు. చార్లెట్ బ్రాంటీకి 2, వాళ్ళ పేర్లు కూడా బ్రాంటీలే, బ్రాంటీ సిస్టర్స్ అంటారు. ఫార్చునేట్లీ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ దీస్ 3 ఆర్ రైటర్స్. ఈ ముగ్గురు కూడా రచయిత్రులు, ముగ్గురు కూడా రచనలు చేశారు. దేంట్లో పెద్ద ఆవిడ వచ్చేసి చార్లెట్ బ్రాంటీ, సెకండ్ వచ్చేసి ఎమిలీ బ్రాంటీ, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ యానీ బ్రాంటీ. Listen, these are Bronte sisters. వీళ్ళని బ్రాంటీ సిస్టర్స్ గా చెప్తారు. కానీ బ్రిటిష్ సమాజానికి వీళ్ళు ఆడవాళ్ళుగా తెలియదు, మగవాళ్ళుగా మాత్రమే పరిచయం. ఎందుకు అని చెప్పంటే బ్రిటిష్ సమాజంలో అప్పుడు 1840s 1850s లో ఆడవాళ్ళకి రాసేటువంటి హక్కున్న ఆ రచనల్ని ఎవరు ఆదరించలేదు. అందుకోసమని ఏం చేశారు అని చెప్పంటే వాళ్ళ భర్తలు లేదంటే ఎవరైనా మగవారి పేరుతో లేదంటే మారు పేరుతో రచనలు చేశారు. సో ఈ ముగ్గురికి కూడా ఏంటంటే పెన్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ పెన్నులకి కళాలకు ఒక పేరు పెట్టేసుకొని ఆ పేరుతోనే రాశారు. ఇక్కడ చార్లెట్ బ్రాంటీ వచ్చేసి కరర్ బెల్ అనేటువంటి పేరుతో తను రచనల్ని పబ్లిష్ చేశారు. కరర్ బెల్. మీకు ఈ పద్యం వీడియో ఉంది, నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో ఎవ్రీ డే క్లాస్ అయిపోగానే ఇమీడియట్లీ ఐ పోస్ట్ ద వీడియో ఆల్సో. దీంట్లో మీ ఫొటోస్ కూడా ఉంటాయి. ఇమీడియట్ ఇది రికార్డింగ్, మీరు చూడొచ్చు, అక్కడ నా ఫోటో పైన రికార్డింగ్ అని కనబడుతుంది మీకు. ఇట్ ఈస్ రికార్డింగ్. సో దట్స్ ద రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ టైం. క్లాస్ అయిపోగానే వీడియోని పోస్ట్ చేస్తాను నేను. రైట్. సో షీ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ హర్ వర్క్స్ విత్ హర్ పెన్ నేమ్ కరర్ బెల్ అనేటువంటి పెన్ నేమ్ తో తను పబ్లిష్ చేశారు. హర్ 2 sisters are Emily and Annie. Emily Bronte, Annie Bronte. Sir, what is the problem to them to publish with their pen name? మరి పెన్ నేమ్ తో పబ్లిష్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వాళ్ళకి ఏమున్నది సార్ అని చెప్పంటే, and that was the British society. There is no audience or there are no people who can able to in Telugu we are saying adarana, recognition to women writings in a British society. బ్రిటిష్ సొసైటీలో 1850 ఆ టైంలో ఆడవాళ్ళ యొక్క రచనలకి అంతగా పేరుండేది కాదు. వాళ్ళ రచనలకి ఆదరణ అనేటువంటిది లేదు. కనుక ఏం చేశారు అని చెప్పంటే వాళ్ళు మారు పేర్లతో వాళ్ళ పెన్నుల యొక్క పేర్లతో
రచనల్ని చేశారు. దాంట్లో జేన్ ఐర్ ఒక నోవెల్ బై చార్లెట్ బ్రాంటీ, and who survived into adulthood and went on to publish novels. They are not only educated, they all the three are writers. They are poets, they are novelists, and have written essays and biographies. Biographies na rasaru, essays rasaru, novels rasaru, padhyalni kuda vallu rasaru. Then Charlotte Bronte, like many women writers of her time, originally published her poems and novels, including Jane Eyre, under a male pseudonym, Currer Bell. చెప్పాను కదా, మేల్ సూడోనిమ్, మగవారి యొక్క పేరుతో తను రచనలు చేశాడు. ఏం పేరు? కరర్ బెల్ అనేటువంటి పేరుతో తను తన యొక్క రచనల్ని చేశారు. I take it చూడండి, and this is about the author Charlotte Bronte. So when we are coming to the poem, పద్యానికి వచ్చేసినట్టయితే, the poem focuses on the realities of life and reminds us that we have to face moments of joy and as well as sorrow. Even in our yesterday's class also, I told you very clearly that we have to face the moments of both in the life. జీవితంలో రెండు రకాలైన మూమెంట్స్ ని ఫేస్ చేయాలి. వాట్ ఆర్ దోస్ మూమెంట్స్? హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఆర్ దేర్, సారో మూమెంట్స్ ఆర్ దేర్. సంతోషకరమైనటువంటి క్షణాలు, దుఃఖపూరితమైనటువంటి క్షణాలు. అండ్ when we see the people how they are responding, సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఎగిరిగంతేయడం, దుఃఖంగా ఉన్నప్పుడు కూలబడి అది చేయడం. And this is the tendency that we will observe in people. మనుషులలో మనం గమనించేటువంటిది ఏంటి? దుఃఖం వస్తే ఓ ఇంకా ప్రపంచంలో ఎవరికి కష్టాలు రాలేదు, నా ఒక్కడికి మాత్రమే కష్టాలు వచ్చినాయి అని చెప్పేంత లెవెల్లో ఉండేటువంటిది సారో. బట్ ద పోయమ్ ఇస్ గివింగ్ us the message that we need to balance both. రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. In fact, the nature is giving us a message that the entire day, 24 hours time, is not with full of sun or not with full of darkness. ఒక రోజులో ఉండేటువంటి 24 గంటల్ని మనకి చీకటి పగలు రెండు ఉన్నాయి. And this is the biggest lesson that we need to learn from the nature. ప్రకృతి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఒక లెసన్ ఇది. See, that every time the nature is trying to teach us the lesson, but we are very least bothered about that. We just least care that, and we least observe that, and that's the reason we are unable to learn from the nature, because nature is the biggest teacher. ప్రకృతి మనకి ప్రపంచంలోకెల్లా అన్నింటికంటే పెద్ద టీచర్. It is giving us millions of lessons, but we fail to watch it, but we fail to understand it, but we fail to learn from the nature. ప్రకృతి నుంచి మనం నేర్చుకోలేకపోతున్నాం, and this is the saddest thing. But the poetess urges us, we need to treat both the joys and sorrows equally. రచయిత్రి మనకు చెప్తున్నారు, జీవితంలో ఉండేటువంటి సుఖ దుఃఖాలని రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, రెండింటిని సమదృష్టితో చేసుకోవాలి. ఏదైనా ఒకటి ఎక్కువైపోయింది అనుకో, ఏమవుతుంది? దాట్ వీఆర్ లాస్ట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది. ఇప్పుడు మార్కెట్లో పోయి టమాటాలు కొనుక్కోవాలని చెప్పనుకున్నప్పుడు అక్కడికి పోయి అర్ధ కిలో బాటేసి కిలో టమాటాలు పెడితే ఏమైతుంది? బాట్ పైకి వస్తుంది, ఎటైతే టొమాటోలు పెడుతున్నమాట కిందికి పోతుంది. ఇంబ్యాలెన్సింగ్. లేదా పావు కిలో టొమాటోలు పెట్టేసి హాఫ్ కిలో బరువు పెట్టేసినాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది? టొమాటోలు సైడ్ పైకి వస్తుంది. దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఈక్వల్, మనకి వెయిట్ అండ్ ఐటమ్ ఈక్వల్ గా రావాలనుకున్నప్పుడు
సమపాలలో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటది. లైక్ whenever you have such things in the life, జీవితంలో కష్టాలే వస్తున్నాయని చెప్పనుకోండి, పీపుల్ విల్ బి డిసప్పాయింటెడ్, డిస్కంటెంటెడ్. జీవితంలో కష్టం ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుందని చెప్పంటే లాస్టింగ్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ, మానసికమైనటువంటి ఇబ్బందులకి అది దారి తీస్తుంది. ఇట్ డెవలప్స్ స్ట్రెస్ ని డెవలప్ చేస్తుంది మనలో. సో ఇట్ లీడ్ టు అ డిజార్డర్, ఒక డిజార్డర్ కి అది కారణం అవుతుంది. సో వి నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్. అందుకోసమే హోప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెస్పైర్ ఇన్ లైఫ్. కష్టాలు ఎక్కువైనట్టు అవుతే ఏమవుతుందంటే డెస్పైర్, లీడింగ్ టు డెస్పైర్, నిరుత్సాహానికి దారి తీస్తుంది. జీవితం ప్రపంచంలో ఎవరికి రావట్లేదు కష్టాలు, నా ఒక్కడికి మాత్రమే కష్టాలు వస్తున్నాయి అనే డెస్పైర్, నిరుత్సాహానికి లోనవుతారు. నిరుత్సాహానికి లోనైనప్పుడు ఏమవుతుంది అని చెప్పంటే ఇట్ డెవలప్స్ అ టెండెన్సీ, అ నెగటివ్ టెండెన్సీ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మనిషిలో అది ఒక రకమైనటువంటి నెగటివ్ టెండెన్సీని డెవలప్ చేస్తుంది. సో అందుకోసమనే ఏంటి అని చెప్పంటే వి నీడ్ టు బ్యాలెన్స్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఒకవేళ మనకు అలాంటివి ఉంటే మనం ఏం చేయాలి సార్ అని చెప్పండి, లెట్స్ కమ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం చేయాలో ఫర్దర్ గా ఐల్ టెల్ యూ. హౌవెవర్ the poet urges us to have a positive attitude. అందుకోసమనే రచయిత ఏమంటుంది అని చెప్పంటే we should possess a positive attitude. మనం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అసలు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటది? పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ దాట్ యూ ట్రై టు రెస్పాండ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే. That I've given you several examples and your past classes also. Like in front of us, మన ముందు ఒక గ్లాస్ లో కొన్ని నీళ్లు పెట్టి ఉంచింది అనుకోండి. ఈ గ్లాస్ లో ఉన్న నీళ్ళని గురించి చెప్పండి అని చెప్పంటే రెండు రకాలుగా చెప్పవచ్చు. ఎట్లా చెప్పవచ్చు? హాఫ్ ఫిల్డ్ గ్లాస్, హాఫ్ ఎంప్టీ గ్లాస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన ముందు ఒక గ్లాస్ లో సగం నీళ్లు పోసి పెడితే సగం నిండిన గ్లాసు, సగం ఖాళీగా ఉన్న గ్లాసు అని రెండు చెప్తాం. సగం నిండింది అని చెప్పడం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, సగం ఖాళీగా ఉంది అని చెప్పడం నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో యు ట్రై టు డెవలప్ అ టెండెన్సీ ఆఫ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. సగం నిండింది అని చెప్పడమే సరి అయినటువంటి పద్ధతి. సగం ఖాళీగా ఉంది అని చెప్పడం నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. ఇదేదో నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడానికే వచ్చింది అనుకోనడం నెగటివ్ యాటిట్యూడ్. అది ఏదైతే ఏంటి దాని అంతు చూస్తాను అనుకోనడం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. సో యు ట్రై టు డెవలప్ సచ్ ఎ టెండెన్సీ. అట్లాంటి టెండెన్సీని, ప్రవర్తనని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. దట్ ఆఫ్టర్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని జంతువులకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అవి ఎవరికి చెప్పుకున్నట్లేదు, మనుషులు మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నారు కదా. మనుషులే కష్టాల గురించి చెప్పుకుంటున్నారు. ఏ జంతువు అయినా కష్టాల గురించి చెప్పుకుంటారు? దానికి వచ్చిన కష్టం గురించి ఏ జంతువు అయినా బాధపడుతుందా? ఎండాకాలంలో నీళ్లు దొరకకపోయినా, ఆహారం దొరకకపోయినా ఎవరికైనా చెప్పుకుంటుందా? చెప్పుకున్నట్లేదు. బట్ హ్యూమన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ యాటిట్యూడ్. రీజన్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. ఒక్క యాటిట్యూడ్ మాత్రమే. సో వి క్యాన్ అవి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ యానిమల్. మనిషికి ఆ జంతువుకి పెద్ద డిఫరెన్స్. దట్ ఈస్ హ్యూమన్, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్, బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ లివింగ్ క్రీచర్, లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్. మనిషి లాంటిదే జంతువు, కానీ అది మాట్లాడలేదు, ఆలోచించలేదు. మనిషి మాట్లాడగలుగుతాడు, ఆలోచించగలుగుతాడు, కష్టాన్ని చెప్పుకోగలుగుతాడు. మనిషి తన కష్టాలని ఇట్లా ఏకరువు పెట్టేస్తాడు, జంతువు పెట్టలేదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. And however, the poet urges us to have positive attitude. But ఇక్కడ రచయిత మనకి ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పంటే, should maintain
positive attitude and not be disheartened by temporary setbacks. మనల్ని ఇబ్బందికి గురి చేసేటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని తాత్కాలికంగా ఉంటాయి. వాటి వల్ల మనం ఇబ్బంది పడకూడదు. ఎందుకు అని చెప్పంటే, like when you are looking at something, it may be appears to us as unfit. మనం కొన్ని చూసినప్పుడు అది అన్ఫిట్ అనిపించవచ్చు, కానీ లైక్ ఇఫ్ వి గోస్ ఆన్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఇట్, దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే కానీ మనకి తెలుస్తుంది. అలా every time whichever getting into the life, you take it as an opportunity and you take it as a challenge. జీవితంలోకి వచ్చే ప్రతిదాన్ని కానీ ఎట్లా తీసుకోవాలని చెప్పంటే ఆపర్చునిటీగా తీసుకోవాలి, ఛాలెంజ్గా తీసుకోవాలి. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి అని చెప్పంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్. జీవితం కాస్త భిన్నంగా, కాస్త కొత్తగా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ద లైఫ్. వేమన పద్యం చెప్తాడు ఏంటి అంటే, పుట్టలోన చెదలు పుట్టదా గిట్టదా విశ్వదా విరామ వినురవేమ. అంటే ఆ చెదలు ఏం చేస్తుంది? ఏం చేయదు. వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ఇట్? అట్లా చెదలు లాంటి మనుషులు ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పంటే బోలెడు మంది ఉండొచ్చు ప్రపంచంలో. విత్ దట్ దెర్ ఇస్ నో యూస్. దానివల్ల ఎలాంటి ఉపయోగం అనేటువంటిది ఉండదు. ఉపయోగపడేటువంటిది ఏదైనా చేయాలి. సో లైఫ్ ఈజ్ థ్రోయింగ్ అస్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ ఈక్వల్లీ. అందరికీ సమానమైనటువంటి అవకాశాలు, ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ ఈక్వల్. అందరికీ సమానంగానే ఉంటాయి ఆపర్చునిటీస్, ఛాలెంజెస్. బట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ యాటిట్యూడ్, వి ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ డిఫరెంట్. కానీ మన యొక్క ఆలోచన విధానమే అది మనకి వేరే రకంగా చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్. షీ encourages us to look beyond the immediate disappointments. See, తను ఏం చెప్తున్నారు అంటే, something is there which is disappointing us every time, but there are some of the people who can able to appreciate us. మనం డిసప్పాయింట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అప్రిసియేట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. లీస్ట్ బాదర్ అబౌట్ ద పీపుల్ హూ డిసప్పాయింట్ us and least bother about or care about the people who appreciate and people who make us pleasure. మనం సంతోషంగా చేసేవాళ్ళు. So with them the life is pleasure and it offers and it is good. అందుకోసమే చెప్తున్నారు, she asserts that in the battle between hope and despair, జీవితంలో a battle is taking place. యుద్ధం జరుగుద్దంట రోజు. దేనికి? హోప్ అండ్ డెస్పైర్, నమ్మకానికి నిరుత్సాహానికి మధ్యలో మన జీవితంలో రోజు యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ డే the despair wanted to conquer the hope. నిరుత్సాహం నమ్మకాన్ని చంపేయాలని చూస్తుందట ప్రతిరోజు కూడా. కానీ ప్రతి క్షణం నిరుత్సాహం నమ్మకం పై చేయి ప్రదర్శించాలనుకుంటది. కానీ చివరిగా గెలిచేది ఎవరు అని చెప్పంటే హోప్, నమ్మకం మాత్రమే. Although despair may seem more powerful initially, మనకి బిగినింగ్ లో డెస్పైర్ ఎలా కనబడుతుంది అంటే కొండంత పెద్దగా కనబడుతుంది. జీవితంలో మనం చాలాసార్లు చూస్తాం,
అబద్ధం ఎట్లా ఉంటుంది అని చెప్పంటే నిజం చాలా కఠినంగా ఉంటది, కరుకుగా ఉంటది. అబద్ధం ఎట్లా ఉంటదంటే చాలా స్వీట్ గా ఉంటది. నిజం గడప దాటేసరికి అబద్ధం 60 ఏండ్లు జుట్టు వస్తుందట. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్. మనకు అనిపిస్తుంది అబద్ధం ముందు నిజం ఓడిపోతుంది అప్పుడప్పుడు అని. కానీ గెలిచేది ఎవరు ఫైనల్ గా అంటే వాస్తవం మాత్రమే గెలుస్తుంది, నిజం మాత్రమే గెలుస్తుంది. అండ్ ఇన్ సిమిలర్ వే హోప్ అండ్ డెస్పైర్, హోప్ డెస్పైర్ కూడా అట్లాంటివే. కానీ డెస్పైర్ బలంగా ఉన్నప్పటికీ గెలిచేది ఎవరు అని చెప్పంటే హోప్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ హోప్ దట్ విల్ విన్ ఈవెన్చువల్లీ. గెలిచేది ఎవరు? హోప్ మాత్రమే గెలుస్తుంది. సో ట్రై టు బి హోప్ఫుల్, try to be optimistic, try to develop positive attitude. Positive attitude ni develop cheskondi. It will open a great avenues for your life. మీ జీవితానికి మంచి మార్గాలని చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పోయం లైఫ్. ఇది లైఫ్ పద్యంకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్. అండ్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద పోయం బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 4 minutes ఆఫ్ టైం. ఇంక 4 నిమిషాల టైం మాత్రమే ఉంది. ఓకే, సో ఇమీడియట్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడింగ్ యూ ద వీడియో. వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఎవరైనా వినేప్పుడు ఇబ్బందికరంగా అనిపించినా ఇంకేదైనా డిఫికల్టీగా అనిపించినా కూడా you can watch the video. Okay, and you can post the doubts in the dialogue box లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పోస్ట్ చేయండి. Okay, so tomorrow also we have the class at the same time. Thank you for spending your valuable time with us. Thank you.